Hello students, in last class we discussed about the subsets and power sets. Okay, in today's class we will continue the power set here. Already we know the definition of the power set, that is power set meaning here collection of subsets of, okay, collection of all the subsets of the given set is called ಪವರ್ ಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಓಕೆ, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ. ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ. ಅದೇ ಸೆಟ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದರೆ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, power set meaning here collection of all the subsets of the given set, okay, is called power set here. For example, set A equal to something 1 2, okay, it is set A. Here what to write the power set, okay, power set meaning here collection of all the subsets. Okay, ಈಗ ನಾವು ಸೆಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸಬ್ಸೆಟ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? therefore write first here null set. Then here there are two elements. First here single element, because here this set 1, okay, means it is 1 is subset of A, means what to write the subsets here. First single wise, here 2, it is also subset of A. Then first here null set is subset of every set. First write down the null set only. Next single wise, first here 1, next here 2. Compulsory here flower bucket, because it is subset, okay, because, right? Then pairwise, how many elements here? 2, therefore 1 comma 2, and flower bucket is completed, right? First here null set, okay, always null set first, then single element 1, next 2, next pairwise, how many elements? Only 2 elements, therefore 1 comma 2, it is also flower. Instead of here this one set 1 comma 2, we can write directly it as A, because A is same as the 1 comma 2. Okay, you can write this also, right? Or it can be written as P of A. First here null set, single, next 1 comma 2 pairwise, it can be written as set A also, because set A meaning here 1 comma 2 only. Okay, it is collection of all the subsets of the given set, right? Next here consider another example here. Consider set A equal to A B C. Okay, set A equal to A B C. Here what to write the power set, right? P of A, P of A. First here compulsory null set, because null set is the subset of every set, correct? Next single wise, single one A, first here A, next B, next C. Okay, single is complete, ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತವ್ರಿ, ಡಬಲ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ರೈಟ್, ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋರಿ? ಎ ಕಾಮ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಕಾಮ ಎ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಕಾಮ ಎ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ವೈಸ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ, ದೆನ್ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಎ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ತ್ರಿಬಲ್. ಓಕೆ, 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು? ಎ ಬಿ ಸಿ,
right? Finally flower bracket is completed here, starting flower bracket and ending flower bracket. Okay, therefore it is subset. Instead of here total here A B C, this set can be written as A only. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬದಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರೀ ಬದಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ all the here, these are the collection of subsets of the given set A here, right? Next, here if set A having the n elements or m elements, okay, right? Set A having the n, here n of A, okay, n of A meaning here number of element present in the given set A. Okay, for example, if A equal to something 1 2 3 here 8 6, how many elements? 1 2 3 4 5, therefore n of A equal to here 5. This n of A indicates here number of elements present in the given set A. Okay, in general ನಾ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ m ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ A ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ರೀ? m. Then possible number of subsets is equal to 2:m. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 2:m. ಇಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ m ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2:m. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, okay, in previous problem only, what are the set A here? A comma B, okay, A comma B is given set. Here write the power set. Power set is same as the collection of subsets. Power set andru ಒಂದೇ, collection of the subsets andru ಒಂದೇ, collection of all the subsets. ಈ power set ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ first here compulsory write down here null set, then single element A, single element A. Next pair wise ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? sing A comma B, right? ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊರಿ. Okay, what is the formula for number of possible of subsets here? 2:m. m ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎ ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಅವು m ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ, n of A equal to m ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ರೀ? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? n of A equal to 2 ಆಯ್ತು. n of A equal to 2 ಅಂದರೆ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ m equal to 2 ಆಗ್ರಿ. 2:2 ಮೀನ್ಸ್ 4. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ? 4. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇಯರ್? 1 2 3 4, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ 1 2 3, ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? number of elements in given set here 3 elements, right? Just replace the value here, m equal to 3. 2:3 means 8. 2 into 2 into 2, 3 time multiple here, okay. 2:3 meaning here 8. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ರೀ? 8 ಅದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದು? 8 ಅದು, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಬರೀ, ಆ ಪವರ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೈಸ್ ಏನು? ನಲ್ ಸೆಟ್, ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 2 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ವೈಸ್ 1 2 2 3 3 1 or 1 3, 1 2 1 2 2 3 3 1, ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟು ನಲ್ ಸೆಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 2 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೇನ್ರಿ 1 2 2 3 3 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಯಾವುದು? 1 2 3,
These are the subsets here. ಹೀಗೆ how many element in set A? 3 element, 2:m ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 8 ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8. How many subsets here? 8. Therefore, this is the formula to calculate the possible number of the sets here. Right? Consider here problems. Write the power sets of the followings. Right? Here we have to write the power set. Power set meaning here collection of all the subsets. Right? First here solution. First one. Okay. Here how many element in given set here? Only one element. Okay. It is denoted by, if you consider it is set A. Okay. Consider as it is set A. Then here power set. It is denoted by P of A. First here always null set because it is subset of every set. Correct? Next single wise and then only how many elements here? Only one element. Therefore write it. Right? Okay. Only one element is there. Therefore it is null set and this set. Right? It is power set. Next here second one. Consider as it is set B. B equal to A comma B. Here two elements are there. Therefore it is denoted by P of B because it is set B here. Here set A is there. Therefore it is denoted by P of A. If here set B is there means it is denoted by P of B here. Right? First here null set. Right? Next single element A B. Right? First null set single A B. Next pairwise. Pairwise means here only there are two elements here. A comma B. Again flower B. Right? This is subset of collection of all the subsets of the given set B here. Next here third one. What is the third one here? Third one it is denoted by C. Set C equal to 1 2 3. Right? 1 2 3. Therefore write here P of C means power set of set C. First here null set. Next single element 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Next pairwise 1 2 2 3 3 1 or 1 3. 1 2 pairwise ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. Next 2 3. Next 3 1 pairwise ಮುಗಿತ್ರಿ. Next ಯಾವುದು? All the 3 elements only. 1 2 3 flower bucket is complete. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಬ್ಸೆಟ್. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೇವಲ್ಲ ಇವು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್. ಹಿಯರ್ 1 ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಸಿ. ಎಸ್ therefore it is subset. 2 yes. 3 yes. 1 2 ಇದೆ. ದಿಸ್ is also subset. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿದಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 3 3 3 1 ಆರ್ 1 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಸಿ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. It is denoted by like this, means pi is given. Okay, here means null set, there is no element here. Therefore P of A directly it is null set. But double cell null set ಬರೀಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಆಲ್ವೇಸು null set, but given set only here null set. Right? Therefore directly write like this. Okay, this is power set of the given set here. Right? Next problem here. If A equal to 1 comma 2, right? Just here
1 and it is 2. For 2 here there is a flower bracket. Next here flower bracket is completed. Write P of A. Again we have to write the power set, means collection of all the subset. Therefore solution here P of A. P of A. First here always null set, then single wise. First here use compulsory flower bracket. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ರೈಟ್, ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನರ ಬರೆದ ಅಂದರೆ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆದ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಕತ್ರಿ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಅವಾಗೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಈ ಟೈಪ್ ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ 1 ಬದಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅವ ನಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾ ಏನು ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. 1 ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ, ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೆಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಓಕೆ ವಿತಿನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಿತಿನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ರೈಟ್, ಈಗ ಬರದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ಬರೆದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರೀ ಮುಂದೆ ನಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ರೀ, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು 1 ಬರೆಯತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ಲವರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ 2ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ 2. ರೈಟ್, 1 ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರಿ, ನಲ್ ಸೆಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ವೈಸ್. ಪೇರ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟೋಟಲಿಟೀಸ್. ಆ ಟೋಟಲ್ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು, ಎ ಅಂತಾರ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ರೈಟ್, ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ, ಎ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಎ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್, consider here next problem. Let A equal to, set A equal to 1 2 here 3 comma 4 is only one element. Okay, comma 5. Which of the following statements are incorrect? Okay, here we have to tell true and false here. Right, okay, ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೀ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕಾಲ್ ಹಿಯರ್. ಹೀಗೆ ಸೆಟ್ ಎ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಇತ್ತಂತ ಈಗೋರಿ. ಸೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3. ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ 1 ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನರ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಕತ್ತೆ ರೀ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಕತ್ತವ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಸಬ್ಸೆಟ್. ಅವಾಗ 1 ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ? ಓನ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾವ್ರಿ, 4. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. 3 comma 4 both here included, consider as only 1 element. Here 1 element, okay, 1 2 and total it is means only 1 element, that is 3 here, and it is 4th element. Right, there are 4 element here. Right, ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 comma 4 ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. 3 comma 4 ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನರ ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು ರೀ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾ ಏನಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, 1 2 ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ 3, 4 ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಬರೆದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಬರೆದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆತ್ರಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3, 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ 3, 4 ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ಏನಾತ್ರಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ 3, 4 ಈಸ್ an element of set A. It is true. Okay, right. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಬರಬೇಕ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೇನು ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. Element with again here flower bucket is there, means it is subset, therefore it is subset. It is right. Okay, first one here 3, 4 is not a subset of A. 3, 4 is belongs to A, right? It is subset of A, right? Next here 1 belongs to A. Okay, iದೇನು ಸಿಂಬಾಲು ಸಬ್ಸೆಟ್ ರೀ. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯಾವುದು, belongs to. 1 is belongs to A. Okay, 1 is belongs to A, right or wrong? 1 is belongs to A, right. ಇದಕ್ಕೇನು ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ, ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗೈತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಇದೆ, 1 ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ರೈಟಾ? ಒಂದು ಈ 1 ಎಲಿಮೆಂಟು 1 ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಬರೆದಿದಾರಲ್ಲ ರೈಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ, ನೋ, 1 ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಏನರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಸೆಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ 1, 2, 5 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ 1, 2, 5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, these are the 3 element here, separate element 1, 2, 5, right? 1, 2, 5 enclosed within a closed flower bucket, therefore it is subset. Okay, it is right here. Next here 1, 2, 5 is belongs to A, ಇಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕಂದರೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. 1, 2, 5. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 1, 2, 5 ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ belongs to element here, it is subset, therefore it is not a true here. This is about the power set and the sign of the belongs to sign and about the subsets here, right?